Good morning, this is Deekshith Kumar. Today we are going to study about the computation of income from house property. Before studying about the computation of income from house property, let us see what we have studied in the last video. In the last video, we covered various deductions which are available from the annual value of the house property. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 24ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದೆವು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಎರಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ pre-construction period, and also we studied about computation of pre-acquisition or pre-construction period, and we have seen the interest calculation of pre-acquisition or pre-construction period. Let us see how to compute the total income from house property. I have taken one example here. Mr. Suresh owns 4 houses. The details are as follows. 4 ಮನೆಗಳಿದೆ. Number 1, the first house of the annual municipal value of rupees 4,400 was occupied by him for his own residence. He paid rupees 1,000 as interest on loan taken to buy the house and rupees 200 as municipal taxes. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ rupees 4,400 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮನೆ ಏನೇನಿದೆ ಅವನು ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ. ಸೊ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮನೆಗೆ he paid rupees 1,000 as interest on loan taken to buy the house and rupees 200 as municipal taxes. So 1,000 rupees interest, ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What about the second house? The second house with the annual municipal value of rupees 6,600 was let out at rupees 600 per month. He paid rupees 600 as interest on money borrowed for its construction, rupees 400 as municipal taxes, and rupees 80 as ground rent. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. AMV ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 6,600. ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ at rupees 600 per month. ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ. He paid rupees 600 as interest on money borrowed for its construction. ಇಲ್ಲಿ interest on loan ಇದೆ, that is 600 rupees. Also he paid rupees 400 as municipal taxes. 400 ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And finally rupees 80 as garage rent. What about the third house? The fair rental value of this house is rupees 2,000 per annum. It is let out at rupees 150 per month. ಮೂರನೇ ಮನೆ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. The tenant has agreed to bear the cost of repairs. There is a legal maintenance charge of rupees 2,000 per annum in favor of his sister. This is the detail of third house. The last house, the annual municipal value of this house is rupees 6,000. Municipal value ಇದೆ 6,000 and was let out at rupees 700 per month. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 700 per month. This house remained vacant for 3 months. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ವೇಕೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. The municipal taxes for this house is rupees 600 were not paid. Municipal tax ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 1 month rent is outstanding
ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31st ಮಾರ್ಚ್. 31 ಮಾರ್ಚ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಮನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ in the first house detail, it is said that the house was occupied by him. ಈ ಮನೆ was occupied by him ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉಳಿದ 3 ಮನೆಯನ್ನು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಟ್ ಹಿಸ್ ವಿಶ್. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಉಳಿದ 3 ಮನೆಯನ್ನು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. First we have to draw a table that is showing computation of income from house property consisting of 3 columns. ಈ ಕಾಲಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. As for the problem, first house is self-occupied house property. We studied in the last video that the annual value of the self-occupied house property is always nil. So ಈ ಮನೆಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಮನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ 2 ರೀತಿಯ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ of 30% and interest on loan taken. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಪೇಯ್ಡ್ ₹1,000 ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಹೌಸ್. ಮನೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ₹1,000 ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ -1,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಮನೆಯ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸನ್ನು ಇದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುವಾಗ -1,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್? Second house is let out property, as it is clearly mentioned that this house was let out at ₹600 per month. So second house is not self-occupied house property, it is a let out house property. Let out house property. The second house with annual municipal value 6,600. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನಿ ಬಾರೋಡ್ ಇದೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6,600. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮನೆ ವಾಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಎಟ್ ₹600 ಪರ್ ಮಂತ್. ಸೊ 600 ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ 600 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂಟು 12 ಇಂಟು 600 is equal to 7,200. The second is rent received 7,200. When the rent actually received is higher than the expected rent, then rent actually received will be the gross annual value. Rent actually received ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ 6,600 ಇದೆ, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 7,200 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟಿಗಿಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ 6,600ಗಿಂತ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7,200. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಪೇಯ್ಡ್ ₹600 ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ₹400 ಆ್ಯಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ₹80 ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7,200 ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 400, annual value 6,800. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 30% ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 6,800 ಇಂಟು 30%, ದಟ್ ಈಸ್ 2,040 ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಪೇಯ್ಡ್ ₹600 ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ₹600 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಣ ಸಾಲ ತಗೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 600. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 600 ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ₹600. 2,040 ಪ್ಲಸ್ 600 ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ 2,640 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,800 ಮೈನಸ್ 2,640 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4,160. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿನ ಇನ್ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಲಾಸ್ ಅದು -1,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ನ ಇನ್ಕಮ್ 4,160. ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್, ದಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ₹2,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್. ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಎಟ್ ₹150 ಪರ್ ಮಂತ್. ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ₹2,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಉಳಿದಂತೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,000 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ 2,000. ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ 150 ಪರ್ ಮಂತ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,000, 150 ಪರ್ ಮಂತ್ನಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 150 ಇಂಟು 12 ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1,800.
which is lesser than the expected rent. Which is lesser than the expected rent. ಸೊ ನಾನು ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ಔಟ್ ರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಂಥ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 150 ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ 1800. ಇಫ್ ದ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2000 ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಹೌಸಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇವನ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೋದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಲ್, ದೆನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2000. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ then 30% of the annual value will be allowed as a standard deduction. So 2000 into 30% will become 600. So 600 is a standard deduction. 2000 minus standard deduction is 1400 is the income from third house property. First house property loss, second house property 4160, and third house is 1400. Let us see the last house. The annual municipal value of this house is rupees 6000 and was let out at rupees 700 per month. It remained vacant for 3 months in the previous year. The municipal taxes of rupees 600 were not paid. 1 month rent is outstanding as on 31st March. So first expected rent calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದುವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 6000. ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ 700 per month. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 months. ಫಾರ್ 3 months ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 12 monthsಲ್ಲಿ 3 monthsನ್ನು ಕಳೆದರೆ 9 months ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. 9 months into 700 per month, rent actually received is 7200. So whenever rent actually received is higher than the expected rent, then the rent actually received will be the gross annual value. So gross annual value 7200. From the gross annual value, expected rent is 6000. 700 into 9 will become 6300 rent received. Whenever the rent actually received is higher than the expected rent, then the rent actually received will be the gross annual value. In this case 6300 is the gross annual value. So from the gross annual value we have to deduct municipal taxes paid. So in this case municipal taxes is there. The municipal taxes of rupees 600 were not paid. If it is not paid, it is not allowed as a deduction. So gross annual value ಇಂದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. 6300 ನಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6300. ಈ ಮನೆಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಕೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 month ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 month ಬೈ ದಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ದ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 6300 into 30%, that is 1890.
So 6300 minus 1890 will become 4410. So minus 1000 plus 4160 plus 1400 plus 4410. Total income from house property is 8970. So brief ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, first we have to see which is the self-occupied house property. In this problem, the first house is the self-occupied house property. Then annual value of the self-occupied house property is nil, and any interest on loan taken is there. In that case, it has to be deducted. So we have deducted. That is why we got loss from the first house. And the remaining 3 houses were let out. In the remaining 3 cases, first we have to calculate expected rent. Then we have to see rent actually received. We have to follow the same rules which I told in the last videos. So rent received and expected rent and rent received, whichever is higher, we are taken the gross annual value. From the gross annual value, we have to deduct municipal tax. Once the municipal tax is deducted from the gross annual value, that value is called as annual value. From the annual value, 2 types of deductions will be there. One is standard deduction 30% and interest on loan if it is there. Standard deduction is allowed 30% only on the let out property, not on the self-occupied house property. Interest on loan if it is given, in the both the case you have to take. Idu the method of computation of income from house property. Here is the problem and solution. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.